السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست شام 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں TCI میکسیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی طرف سے سال 2025 کے لیے سرکاری چھٹیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اگرچہ تعطیلات میں 26 اکتوبر کو یوم الحق اور 23 ستمبر کو مہاراجہ ہری سنگھ کے یوم پیدائش پر تعطیلات رکھی گئی ہیں، تاہم ایک بار پھر سے شیخ محمد عبداللہ کی یوم پیدائش اور 13 جولائی یوم شہداء کو عام تعطیلات کے طور پر شامل نہیں کیا گیا ہے، جس کو لے کر نیشنل کانفرنس نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے LG منوج سنہا کے حکم پر جاری چھٹیوں کی فہرست میں اہم مذہبی، قومی اور علاقائی تہوار شامل ہیں۔ ان چھٹیوں کو خطے کے ثقافتی، مذہبی اور علاقائی تنوع کے مد نظر عام، صوبائی، مقامی اور محدود تعطیلات کے زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تاہم ان چھٹیوں میں ایک بار پھر شیخ محمد عبداللہ کا یوم پیدائش اور 13 جولائی کے یوم شہداء کی چھٹی کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ دفعہ 370 کے منسوخی کے بعد LG انتظامیہ نے شیخ محمد عبداللہ اور 13 جولائی کی چھٹیوں کو حذف کیا تھا۔ اگرچہ اس وقت جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی ہی سرکار ہے اور NC لیڈران نے ان چھٹیوں کو پھر سے کیلنڈر میں شامل کرنے کا اعادہ بھی کیا تھا، تاہم اختیارات نہ ہونے کے باعث NC حکومت ایسا نہیں کر پائی۔ ادھر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ترجمان اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے شیخ محمد عبداللہ کا یوم پیدائش چھٹی میں شامل نہ کرنے کے حکومتی فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا نے اس فیصلے سے جموں کشمیر کے لوگوں کے احساس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ پارٹی دفتر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صادق نے کہا کہ بھاجپا جموں کشمیر کی منتخبہ حکومت کے معاملات میں مداخلت جان بوجھ کر دے رہی ہے۔ انہوں نے NC ترجمان نے اسے بھاجپا کی چھوٹی سیاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقتی طور پر یہ دھچکا ضرور ہے، لیکن ریاستی درجے کی بحالی کے بعد ان دنوں میں تعطیلات میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ دربار منہ اور دیگر فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ وہیں NC رکن اسمبلی سلمان ساگر نے چھٹیوں کے کیلنڈر پر رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ اس چھٹی کے سلسلے میں NC نے LG کو تجویز بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن NC 5 دسمبر کی چھٹی حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ جو لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی اور پاپولر گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن تھا، BJP نے آج بھی یہاں کے لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی ہے اور آج بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں یہاں کی جو چنندہ حکومت ہے اس میں روڈیں اٹکانے کی یا ہرڈلز لانے کی۔ ایک وقتی طور پہ ایک چھوٹا سا سیٹ بیک ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم اس کو واپس انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ چاہے یہ BJP نے اپنی یہ بہت ہی چھوٹی سیاست کھیل کر جو یہ اہم دن ہے، چاہے وہ شیر کشمیر کا دن ہو، چاہے وہ جولائی 13 کے جو شہید ہے ان کا دن ہو، یا باقی جو دن ہے ان کو خراج عقیدت نہ دے کے، یہ ان کا کمی نہیں ہوتی ہے ان کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو ان لوگوں نے اتنا کچھ ریاست جموں کشمیر کے لیے کیا ہے، ان کی جو لیگیسی ہے وہ چلتی رہے گی۔ شاید ایک دن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم امید کرتے ہیں اور ہم پورا وعدہ بند ہیں کہ اس فیصلے کو ہم ضرور الٹا کر کے اس جو یہ چھٹیاں ہیں ان کو ضرور دلائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ ہوڈ کا جو جد و جہد ہے اس کو تیزی لائیں گے، اور انشاءاللہ جس دن اسٹیٹ ہوڈ ہوگا نہ صرف کے بارے میں کوئی ایسی، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کسی طرح کی کمزوری ہے ہماری، نہیں، بالکل نہیں۔ ایک چھٹی ہم نے آلریڈی پرپوز کی ہوئی ہے اور آنریبل چیف منسٹر نے وہ اپنے جو آفس سے لیٹر LG صاحب کو بھیجا ہوا ہے پرپوزل ایک، اینڈ دیٹ پرپوزل پروبیبلی وہ MHA کے پاس جاتا ہوگا، کیونکہ پبلک ہالیڈیز کا جو ڈومین ہے وہ شاید MHA کے پاس ہوتا ہوگا۔ تو یہ نارمل سا پروسیجر ہے، مے بی کچھ چیزوں میں دیر لگ جاتی ہے، مگر ہمیں اس میں بالکل یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم اس پہ چھٹی انشاءاللہ لا کے رہیں گے۔ جیسے یہاں لاسٹ ٹائم جب ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آرڈر کے ذریعے چھٹی ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی پبلک ہالیڈے اناؤنس کرنے کے لیے گورنمنٹ آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کوئی کیلنڈر کے ساتھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مہاراجہ کے دن کو ہالیڈے بنایا گیا، وہ ایک گورنمنٹ آرڈر سے بنایا گیا، وہ اینول کیلنڈر میں نہیں آیا، وہ بات اینول کیلنڈر میں نہیں آئی۔
उधर CPIM के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने छुट्टियों की फहरिस्त 13 जुलाई और 5 दिसंबर को शामिल न करने को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि इस फैसले से खित्ते की तारीखी और सकाफती मीरास को नुकसान पहुंचेगा। एक्स पर एक पोस्ट में तारेगामी ने लिखा कि यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर को कैलेंडर 2025 के कैलेंडर साल की छुट्टियों की फहरिस्त से खारिज किया गया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि 13 जुलाई जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये उन लोगों की कुर्बानी की याद को ताज़ा करता है जिन्होंने आमराना हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए अपनी जानें कुर्बान की और इंसानी वक़ार की वकालत की। उन्होंने कहा कि इसी तरह 5 दिसंबर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यौम पैदाइश है भी बहुत अहमियत का हामिल का दिन है। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई याददाश्त से ऐसे अहम संग मील को मिटाने की कोशिशें उन अक़दार को कमज़ोर करती हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के 100% स्मार्ट मीटर वाहिद हल वाले बयान पर तनवीर सादिक ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च के बाद 200 यूनिट तभी मिलेंगे जब हर घर में मीटर लगेंगे। उन्होंने कहा कि जब 100% मीटर होंगे तो NC वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेगी और 200 यूनिट बिजली मुफ्त सिर्फ उनको मिलेगी जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे होंगे। हम कर रहे हैं कि हर जगह पावर दिलाने। अब आप अगर किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करेंगे तो वो गलत बात है। अगर आपको 200 यूनिट जो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि 200 यूनिट हम मार्च के बाद देंगे, वो तब होगा जब आपके घर पे मीटर लगेगा। नहीं तो मुझे खुदा के लिए समझिए, आप 200 यूनिट कैसे किसी को रियायत देंगे अगर उसके घर में मीटर नहीं। हमारा गर्ज है कि मीटर होने दीजिए, जो उसके बाद जो 200 रियायत है जो 200 यूनिट की वो हम मार्च से दे देंगे, ताकि उसके बाद जो लोगों के जो ये मसाइल हैं उनको हल हो जाए। जहाँ तक पावर का सिचुएशन है, कल से आप देखिए कितना पावर इम्प्रूवमेंट है और जो 300 मेगावाट की जो एडिशनल। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अस्पताल के इंतज़ामिया की गफलत की एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें चूहों को मरीजों के बेड पर उछलते कूदते देखा जा सकता है। तस्वीर के वायरल होने पर जहां मरीजों में तशवीश की लहर दौड़ी है, वहीं ये सरकारी अस्पताल की अबतर सूरत हाल को भी बयां करती है। तीमारदारों ने बताया कि चूहों की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में माकूल गर्मी का जहाँ इंतज़ाम नहीं है, वहाँ चूहों की वजह से परेशानियाँ पैदा हुई हैं। दूसरी तरफ से GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने वायरल तस्वीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है जो अगले 1 दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चूहे हैं बीमार, बहुत परेशान हैं उन चूहों से। मैं आपकी वसालत से गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ऐसे इक़दाम उठाए जिनसे ये चूहों का जो ये बाज़ार बना है यहाँ हॉस्पिटल में वो ख़त्म हो जाए। ये जो बीमारदार अपने आप को हिफाजत करेगा या बीमार को। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ तो इस वक्त अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। डायरेक्ट क्या कहते हैं इसको, जो हमारे प्रिंसिपल मैडम साहिबा हैं वो भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड देते हैं पेशेंटों को, और जो यहाँ पर ये डॉक्टर साहिबान ये भी बहुत रिस्पॉन्ड देते हैं पेशेंटों को। मगर बड़ा जो मसला है वो इन चूहों का है और गर्मी का। गर्मी यहाँ पूरी तरह से नहीं है, आपको पता है यहाँ इस वक्त चिलाई कलान चल रहा है। मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ गर्मी का भी इंतज़ाम करे, और जो ये सबसे बड़ा मसला चूहों का है कोई ऐसा इलाज निकाले जिससे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ताकि पेशेंट। मैंने मॉर्निंग में वहाँ राउंड लिया और हम देख रहे हैं कि अगर ये ऐसा सच है तो उसके लिए हमने एक कमेटी बिठाई हुई है। हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस पर लगा ली है। और हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो लोग जैसे खाना खाते हैं तो उस वजह से भी मे बी चूहे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हमारा ऑलरेडी एक कंट्रैक्ट चल रहा है जिनका वो एक्सपायर हो रहा है कुछ महीने में। उस कंट्रैक्टर से भी हमने बात की जो रोडेंटिसाइड वाले हैं, और उनके मुलाजिम भी हमने बुलाए हैं और उन्होंने बोला है कि ये हम जल्दी मसला सॉल्व करेंगे। इन टाइम एक कमेटी है जिसका डॉक्टर जैन को हमने हेड बनाया है, वो मुझे इसका रिपोर्ट विदिन 24 आवर्स देंगे। हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो दे रहे हैं तो ये ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है, तो जब नया टेंडर हम करेंगे तो देखते हैं इसमें मतलब जो। नाज़रीन, खबरनामा जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा रिवर फ्रंट श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू।
यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% GST प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं। आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। उधर मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज टंगमर्ग में कई महकमों के दफातर का दौरा किया। मेंबर असम्बली मौसूफ ने आज ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ साथ टंगमर्ग में जल शक्ति महकमा, मैकेनिकल और महकमा सेहत के सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग भी मुनक़्क़िद की। इस दौरान उन्होंने अफसरान पर लोगों को के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दिया। एक तो PHE डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, R&B मैकेनिकल डिपार्टमेंट, SDM साहब भी थे। और देखिए एक बात है, आपको मालूम है कुछ दिन पहले हम सब दुआ करते थे अल्लाह ताला से, इवन बाबा ऋषि भी लोग नियाज भी किए कि स्नोफॉल होनी चाहिए। हमारे इलाके की जीनत है बर्फ़ विंटर में, और हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है बर्फ़। वी नो द प्रॉब्लम्स। देखिए बर्फ़ में ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपको मालूम है माइनस टेम्परेचर था। हमारे जो हेड है यहाँ PHE का, वहाँ पानी जो है जम गया था, फ्रॉस्ट लगा था, और पिछले 1 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं PHE डिपार्टमेंट। जो भी इनसे हो सका ये कर रहे हैं। बाकी एक बात है, मैं ये कहूँगा कि चाहे आप मान लें या न माने, आप many years फर्स्ट टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्टिव। आप देखिए शाम तक जो है स्नोफॉल के फर्स्ट डे दैट बिजली रेस्टोर हो गई थी, और हमारे कोई 1450। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग सड़क पर ट्रैफिक की शफाफ नकलो हमल के लिए आज रूरल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई गई। DSP ट्रैफिक मुजाहिद नज़ीर की क़यादत में चलाई गई मुहिम के दौरान पुलिस से ड्राइवरों को व्हील चेन के साथ गुलमर्ग जाने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए मुजाहिद नज़ीर ने कहा है कि बर्फ़बारी के बायस गुलमर्ग सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और इसको देखते हुए सिर्फ व्हील चेन लगाने वाली गाड़ियों को ही गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बर्फ़बारी में ड्राइवरी के लिए ड्राइवरों की काउंसलिंग भी की जा रही है। बर्फबारी हमने उस दिन से ही लगातार हमने ड्राइव्स यहाँ पर मुनक्कद की है। आप देखिए लोगों को हम इस ड्राइव्स में समझाते भी है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी साथ रखनी है, और जो भी गुलमर्ग की तरफ जा रहा है उनको हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हिदायत है कि वो गाड़ियों में शुमाली ज़िला बांडीपोरा के आरमपुरा इलाके से ताहा तारिक नामी नौजवान ने जम्मू में होने वाली चौथी UT सतह
سبل بم چیمپئن شپ 2024 میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. طاہا نے اپنی کامیابی کو محنت، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی رہنمائی کا نتیجہ قرار دیا. وہیں ان کے والد طارق بٹ نے اپنی بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طاہا کی لگن اور محنت ہی نے انہیں یہ کامیابی دلائی. میں جو ہے برونز میڈل اچیو کیا ہے. نئی گیم تھی ہم سب کے لیے اور جتنا ہم اس گیم کو ایکسپلور کریں گے اتنا اچھا رہے گا اور انشاءاللہ نیشنل میں بھی گولڈ میڈل لائیں گے. اس چیمپئن شپ کو دو تین دن ہوئے ہیں اور یہ جموں میں ہوئی تھی. 1 سال سے پریکٹس کر رہے تھے اور 7 سپورٹس اکیڈمی میں پریکٹس کر رہے تھے اس کی. اور راشد شکر گزار راشد سرن کہ ام کر بڑ محنت من بچن یہ ووت ات لیولہِ پٮ۪ٹھ. گٔمٕتۍ جوم یہ کامیابی حٲصِل کٔرِتھ. بہٕ چھُس شکر گزار. وہ گٔے نیشنلس منٛز سلیکٹ. جیسا ہمارا موٹیو ہے ریموٹ ایریاز کو پروموٹ کرنے میں، تو ہم یہی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یوتھ کو سپورٹس میں انوالو کریں. اور جو ہماری چیمپئن شپ ہوئی تھی سلم بم یوٹی لیول کی، یہ ہوئی تھی جموں میں. تو اس میں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے طاہا طارق نے وہاں پہ برونز میں. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے کہا ہے کہ نئے سال پر 1 اور 2 جنوری کے درمیان وادی کشمیر میں ہلکی برف باری کی توقع ہے. تاہم وہیں انہوں نے کہا کہ 3 جنوری کو درمیانہ درجے کی برف باری ہو سکتی ہے. درجہ حرارت پر ڈائریکٹر نے کہا کہ 1 جنوری سے درجہ حرارت میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے. تو فوکاسٹ ہے 1-2 جنوری کے بیچ میں ایک فیبل WD اپروچ کر رہا ہے، جس کے کارن جو ہے ہلکی برف باری کے چانسز ہیں، خاص کر ہائر ریس کے اندر بھی، مڈل ریس اور کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر بھی. پھر جو نیکسٹ WD ہے وہ 3 ایوننگ سے جو افیکٹ کرے گا، جو تھوڑا سا ماڈریٹ ٹو اسٹرانگ WD کے چانسز ہیں، وہ انٹینسیفائی ہونے کے چانسز ہیں. تو ابھی کے حساب سے ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی برف باری. ناظرین یہ تھا اردو خبرنامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو. اللہ حافظ.